Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Yeah, morning. Okay, then how are you all? Fine, ma'am. Fine, ma'am. Okay, എന്റെ കയ്യിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുകയാണോ? ആക്റ്റീവ് ആണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ലായിരുന്നോ? നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നല്ല ക്ലാസ് സർ. മിസ് പുതിയതായിരുന്നു അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ മിസ്സിന്റെ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിനെ? ആ മാം നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ക്ലാസ് നമ്മുടെ പ്രപ്പോസിഷൻ in or next since during for by between ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Yes, ma'am. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, ആൻസർ ചെയ്യാം. The calculator is On the table. on the table. On the table. Okay. He was angry with me. With me. Your teacher is not satisfied. He is not satisfied. സ്പീഡിൽ പോലെ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. Second one, he was angry dash me. Answer. Angry with me. With me. With me. Okay. Your teacher is not satisfied dash your study. With your study. At your study. At your study. At your study. At your study. In your study. In your study. ഇനി from കൂടെ പറഞ്ഞാ ഓക്കെ, എല്ലാം കഴിയും. In In your your study. study. In your study. ഫാമിലി എഴുതിയെടുക്കണ്ടേ നോട്ടില്? എന്തോ നോട്ടിൽ ഇത് എഴുതിയെടുക്കണ്ടേ? വേണ്ട, ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൻസർ ഇപ്പൊ എന്താണ്? യുവർ ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആസ് യുവർ സ്റ്റഡി. അറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇൻ പറഞ്ഞു, വിത്ത് പറഞ്ഞു. ഈ ഫ്രം കൂടെ പറയും. In your study. In In your study. Your study. എന്നോ വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഡി ആണ് കേട്ടോ. വിത്താണേ, വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഡി. നെക്സ്റ്റ്, he should take care dash his health. Of his health. He Take care of his health. Of. take care of his health. Of ആണ്, P ആണ് കേട്ടോ. Of. Next, John travels dash train. By train. by By train. By train. Okay. Next, I was born dash 1986. Since 1986. Since 1986. In 1986. In 1986. in 19 Born in 1986. Okay. I was born in 1986. In. Next, I've been a journalist dash 2 years. for 2 years. For 2 years. For 2 years. For 2 years. Been a journalist since 2 years. Since 2 years. For Four 2 ആണ്. years. Yes, 4 ആണ്. I have been a journalist for 2 years. 2 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. She left university 3 years dash. Ago. 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 Ago ആണ്. He's lived abroad dash 1998. Since 1998. Since 1998. Is your brother dash home? At home. At home. At home.
at home. No one can live dash water. Without water. Without. water. Without Allah. No one can live in water. Without water. Without water. No one വരുമ്പോൾ Without water. No one can live without water. Okay. വെള്ളമില്ലാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. Next, she has been absent dash Wednesday. From On Wednesday. On Wednesday. പഠിപ്പിച്ചോ? She has been absent dash Wednesday. From Wednesday. From Wednesday. Since Wednesday ആണ്. Wednesday മുതൽ അവൾ absent ആണ് എന്നാ പറയുന്നത്. Since ആണ് ട്ടോ. The mountains were covered dash snow. Covered with Snow. Covered with With snow. Snow. with the snow. Covered with snow. Okay. The snake was killed dash somebody. By somebody. by somebody. By somebody. The Chennai Express dash Coimbatore. From Coimbatore. Coimbatore. Chennai Express that's from Coimbatore. Okay. Preposition എങ്ങനെയുണ്ട്? ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഏകദേശം ഓക്കെ ആണല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പോർഷനിലേക്ക് പോകണം? കുറച്ചും കൂടെ അതായത് നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ പറഞ്ഞു. ബിറ്റ്വീൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എമംഗ് എന്നാണ് അപ്പോ ഇടയിൽ. അപ്പൊ ബിറ്റ്വീനും എമംഗും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഇടയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ബിറ്റ്വീൻ. തമ്മിൽ എന്ന് പറയും between. among the people. ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കോ ഇടയിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ. പക്ഷെ എമംഗ് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കൂട്ടമാണ്, ഒരു കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഓക്കെ. ഐ സോ ഹിം എമംഗ് ദി ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അവനെ ക്രൗഡിനിടയിൽ കണ്ടു. മനസ്സിലായോ? മിഡിൽ ഓഫ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റത് ഒരു കൂട്ടമാണ്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കിടയിൽ കണ്ടു, ഒരു കൂട്ടം ലീഫിനിടയിൽ കണ്ടു എന്ന് പറയില്ലേ? കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എമംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് മീനിങ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഇടയിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വരുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനിടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീനും, ഒരുപാട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമംഗും ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Yes, miss. ഓക്കെ, അപ്പൊ എമംഗ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെയിൻ വെച്ചേക്കും കേട്ടോ. ബിറ്റ്വീന്റെ കൂടെ തന്നെ എമംഗ് എഴുതാം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എമംഗ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരും. നിങ്ങള് ബിസൈഡും ബിസൈഡ്സും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബിസൈഡ് ആൻഡ് ബിസൈഡ്സ്. ബിസൈഡ് കൂടാതെ ബിസൈഡ് സമീപം. മാറിപ്പോയി. ബിസൈഡ് സമീപം, ബിസൈഡ്സ് കൂടാതെ. കൂടാതെ ശരിയാണ്. ബിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു എന്ന് പറയാം. ബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ, അത് കൂടാതെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ ജർമ്മനും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കൂടാതെ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ആണ്. ബിസൈഡ് ആണെങ്കിലോ ഞാൻ ടേബിൾ അടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സിറ്റിംഗ് ബിസൈഡ് ദി ടേബിൾ എന്ന് പറയാം. അത് ടേബിൾ അടുത്ത് എന്നാണ്. ഈ സിറ്റിംഗ് ബിസൈഡ് മീ, എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ബിസൈഡ്, അത് അടുത്താണ്. ഇനി ബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതോ, ഷി വാണ്ട്സ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബിസൈഡ്സ് സ്പാനിഷ്. ഇംഗ്ലീഷിന് കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷും കൂടെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയോ? എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതാം, ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ ആദ്യം.
beside. Beside അടുത്ത് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം. I saw a strange man beside his car. I mean, beside my car. I saw. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. Yeah, എന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നോക്കിയിരുന്നേ. I saw a strange man. I saw a strange man beside my car. എന്റെ കാറിന്റെ അടുത്തൊരു strange ആയ ഒരാളെ കണ്ടു എന്നാ പറഞ്ഞു. He is sitting beside me. beside സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അതൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യണേ. Tom stood beside her. She sat beside him at dinner. Okay, അപ്പൊ beside എന്ന് പറയുന്നത് next to or close to എന്ന് പറയാം, അതായത് അടുത്ത്, അരികിൽ എന്നൊരു മീനിങ്ങിലാണ് beside വരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് besides ആണ് കേട്ടോ. Besides. Besides ആണേ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. She couldn't see anyone there besides an old man. Old man അല്ലാതെ അവള് വേറെ ആരെയും അവിടെ കണ്ടില്ല, അവൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. അത് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചും പറയാം കേട്ടോ. besides an old man she couldn't see anyone എന്ന് പറയാം, തിരിച്ചും പറയാം, മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ. besides an old man she couldn't see anyone. She wants to learn Spanish besides English. നമ്മൾ പറയും കൂടാതെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിങ്ങനെയും പറയാം നമുക്ക്. ബിസൈഡ്സ് ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി, കൂടാതെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. He speaks 2 languages besides English. കൂടാതെ വേറെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കും. അപ്പോ ഇത്രയും മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കി, എനിക്കൊരു ബ്രദറിനെ കൂടാതെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ബ്രദറിനെ കൂടാതെ എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയും? ബ്രദറിനെ കൂടാതെ എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാ? ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. Beside a brother, I have one sister. പറയുമ്പോ ബിസൈഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ, ബിസൈഡ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് മാറി. ശ്രദ്ധിക്കണം. Besides a brother, I have one sister also.
One sister എന്ന് പറഞ്ഞാലും a sister എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. I have a sister besides a brother എന്ന് പറയാം. I have a sister besides a brother. Okay. ഇതൊക്കെയാണ് ബിസൈഡും ബിസൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ്. മാം അവിടെ എ എന്നുള്ളത് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഐ ഹാവ് എ സിസ്റ്റർ ബിസൈഡ്സ് എ ബ്രദർ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ബ്രദറിന് കൂടാതെ ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാവട്ടെ. എ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഐ ഹാവ് സിസ്റ്റർ ബിസൈഡ്സ് എ ബ്രദർ. ഒരു ബ്രദറിനെ കൂടാതെ സിസ്റ്റർ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. മലയാളത്തിൽ അത്രയും ഒരു എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും. സിസ്റ്റം ബിസൈഡ്സ് ബ്രദർ കണ്ടത് പറയുന്നതും ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ എ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താലോ? പൊസിഷൻ Okay, ma'am. ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോ എഴുതിയെടുക്കോ? Share ചെയ്യാം ma'am. എടുക്കുക. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാളെ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എഴുതിയെടുക്കാം, പറ. പറഞ്ഞോളൂ. എന്തോ മാം പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. He has been ill. Ill means asugana. Ill dash yesterday. Option illande fill cheyan pattumo ട്ടോ. He has been ill dash yesterday. If answer ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് questions പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാം. Questions എഴുതിത്തോളൂ. He has been ill dash yesterday. Next, they have been learning English dash 5 years. They have been learning English dash 5 years. He threw the ball dash the river. He threw the ball dash the river. He has no taste dash music. Take care dash your hand.
You must listen dash your teacher. I'm satisfied dash your work. The girl was passing the building just in a moment. There was also a service dash Sunday morning. He peeled the vegetables dash a knife. The poor man asked a dash help. The restaurant dash with chili. He sat dash the table to write a letter. The monkey fell dash the tree. I dipped my finger dash the honey. They are very popular dash the boys. People learn dash from dash experience. Okay. She smiled dash him. He went dash the market.
I met him yesterday afternoon. He put his bag at the table. He's sick. Let's hope that's the best. The teacher said, "No talking, that's the class." I live dash an apartment, dash the 7th floor. There is nothing, dash my hands. After the payment, you will receive the product. Product dash 3 business days. Okay, finished? Okay, നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓരോന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. Okay. The first one. He has been ill dash yesterday. എന്താണ് ആൻസർ ഏതാണ്? He has been ill dash yesterday.
Since yesterday. Yesterday. Correct ആണോ? എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചുപേര് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. Since yesterday. Yeah, first of all, since. Okay. Yeah, correct ആണ്. He has been ill since yesterday. ഇന്നലെ മുതൽ അവന് അസുഖമാണ്. എന്നൊരു മീനിങ്ങിലാണ് അവൻ. Next, they have been learning English dash 5 years. For 5 years. They have been learning English dash 5 years. For 5 years. Okay. Okay, all of you should answer these questions. 4, yeah. They have been learning English for 5 years. Yeah, correct, Anna. The next one. He threw the ball dash the river. In On the the river. to the river. Okay, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൂടാതെ ഉള്ള പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വരാ. Into the. In the river. മീനിങ് എന്തായിരിക്കും വരാ? He threw the ball dash the river. Over the river ആണ്. Over. ഇതിലെ മീനിങ് River എന്താണ് വരാ? പുഴയിലേക്ക് അവൻ ബോർഡ് റിവറിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതെ, പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലേക്ക്, പുഴയിലേക്ക് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? To the river. Into Into the river. ആ, പുഴയിലേക്ക്. ഞാൻ പുഴയിലേക്ക് ചാടി എന്നാണെങ്കിലോ I jump into the river. അപ്പൊ into ആണ് വരാ ട്ടോ. Into. Next, he has no taste dash music. For music. മ്യൂസിക്കിനോട് അവന് താല്പര്യമില്ല എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ To music. For music. answer 4 ആണ് ട്ടോ. He has no taste for music. മ്യൂസിക്കിനോട് താല്പര്യമില്ല. 4 ആണ് വരാ. ഇനി the next one. She depends dash her mother. On her mother. On her mother. She depends on her mother ആണ്. On ആണ്. Take care dash your health. Of your health. Of your health. Okay. Take care of your health. Next, you must listen dash your teacher. To your teacher. To your teacher. എനിക്കും അതേ പറയാനുള്ളൂ. You must listen to your teacher. Okay. Yeah, 2 ആണ്. Next, I'm satisfied dash your work. With your work. With your work. Okay, നിങ്ങൾ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം വെറുതെ ലാഗായി പോകും. ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ആൻസർ പറയാം. അതാണ് കുറച്ച് നല്ലത്. നെക്സ്റ്റ്, a girl was passing the building dash the moment. At the moment. At the moment. Yeah, at the moment. There was also a service dash Sunday morning. On Sunday morning. Sunday. On Sunday morning. On Sunday morning. He peeled the vegetables dash a knife. With a knife. With a knife. With a knife. With a knife. കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞു. എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ച് വിത്താണ്. Peeled the vegetables with a knife. The poor man asked dash help. For help. For help. For help. ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു. We rested dash a tree. Under the tree. Under the tree.
beside, അങ്ങനെയും പറയാട്ടോ. എന്തും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം അവിടെ. റെസ്റ്റ് താഴെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും പറയാം, മരത്തിന് അടുത്തിരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും പറയാം. അപ്പൊ ബിസൈഡോ അണ്ടറോ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് he sat dash the table to write a letter. On the table. On the table. beside, Besides the table. Beside the table. beside the table. beside the table പറയാം, at the table പറയാം, അരികെ. ഒരിക്കലും ടേബിളിന് മുകളിൽ ഇരുന്ന് ലെറ്റർ എഴുതുമോ? അങ്ങനെ എഴുതാം പോസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ആണ്. Okay, next, the monkey fell dash the tree. On tree. On the tree. Under the tree. Under the tree. Meaning എന്താണ്? Fell down. മരത്തിൽ നിന്ന് മങ്കി താഴെ താഴെ വീണു. അതിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു എന്നാണ്. അപ്പോ From the tree. from the tree ആണ്. The monkey fell from the tree. Okay. Next, Alex lay Lay down on the bed. Lay down on the bed. Yeah, Alex lay down on the bed. Okay. I dipped my finger dash the honey. In the honey. The honey. In the നേരത്തെ പറഞ്ഞു. With the honey. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുഴയിലേക്ക് ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അടിയിലേക്ക് വിരല് ഡിപ്പ് ചെയ്തത്. Into the honey. I dipped my finger into the honey. Okay. So they are very popular dash the boys. by the boys. By the boys. by the boys. Among the boys. Besides the boy. Among the Boys അവർ പോപ്പുലർ ആണ് എന്നാ പറയും. Among the boys. Among the boys. The boy. Among the boys ആണ്. Next, people learn dash experience. From experience. From experience. From experience. Experience നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. From experience. He smiled dash him. At him. At him. She smiled At him. at him. She smiled at him. Next, he went the park. To the To the market. Okay. On the market. He went To the market. He went to the market. Marketiലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. So to the market. Next, he lives at a small town. in a small. In a small town. Small town. Okay. He lives in a small town. Okay. Next, I met him dash the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Yeah, I met him in the afternoon. Next, he put his bag dash on the table. On the table. On the table. He put his bag on the table. Okay. He said, let's how dash the best. For the best. For the best. For the best. Yeah, for the best. He said, let's hope for the best. The teacher said, no talking, dash the class. In the class. Then, In the class. During the class. The class. during the class, during during the class. I live dash an apartment. Then I live In an apartment. In an apartment. I live in an apartment. On the seventh. On the On seventh floor. 7th floor. Oh, I live in an apartment on the 7th floor. Correct, Anna. We are In the lift. In the lift. In the lift at the moment. At the moment. we are in the lift at the moment. Okay. Next, there is nothing. In my hands. My hands. In my hands.
I have nothing. There is nothing in my hand. Okay. After the payment, you will receive the product dash 3 business days. Within 3 business days. ആ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ Within product three. receive. Within 3. Yeah. Within ആണ് within. ഉള്ളിൽ. Correct ആണ്. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും questions, ഒരുപാട് questions ഞാൻ തന്നു അല്ലേ? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു? ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോ? കൗണ്ട് ചെയ്തോ? 30 questions. കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്ത് തോന്നുന്നു? പ്രപ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ ആയോ? കുഴപ്പമില്ല. പറയൂ, എല്ലാവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? പ്രപ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബെറ്റർ ആയോ? പെർഫെക്റ്റ് ആയോ? 60 മാത്രം തന്നെയാണ് മതി. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. യെസ്. അപ്പോ പ്രപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ, അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? വേറെ പോർഷനിലേക്ക് പോവാം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രപ്പോസിഷൻ പറയും ഉണ്ടോ? പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇനി പ്രപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഏതാ എടുക്കണ്ടേ? ഇനി ഏതാ വേണ്ടേ? പറയൂ. ടെൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ ആണോ? ടെൻസിലേക്ക് പോയാലോ നമുക്ക്? പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ ടെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓക്സിലറീസ് പറയും, അതിനുശേഷം കുറച്ച് മൊഡാൽമോക്കും കൂടെ പറയും. അതായത് ക്യാൻ, ഫുഡ്, ഷാൽ, ഷുഡ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെൻസിന് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടെൻസിലേക്ക് പോവാം. ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ ആണോ? നവ്യമിസ് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ എടുക്കണോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയും, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ടെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു പറ. കാരണം മിസ് ആ പോർഷൻ എടുത്തതാണല്ലോ. പറയൂ. ആരെങ്കിലും ഇടണമെന്ന് പറയാമോ? ആരും പറയത്തില്ല. സ്മിത. ഓക്കെ. മാമിന്റെ ക്ലാസ് കുഴപ്പമില്ല, നോട്ട്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഞാൻ എടുക്കണോ? എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. എല്ലാതും ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ടെൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ? എല്ലാ ടെൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മാം. നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്? പറയൂ എല്ലാവരും. സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്? Subject plus verb plus SOS object. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1 എന്നാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാറ് കേട്ടോ. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1 എന്ന് പറയുമ്പോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെർബ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർബ് 3 ഫോംസ് ഉണ്ട്. വെർബ് V1, V2, V3 ഉണ്ട്. സോ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1 എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണത്. V1 ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ എന്തായാലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് സബ്ജക്ട് ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെ? ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സബ്ജക്ട് പ്ലസ്
V1 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1 എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ എന്നായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്സ് വരാം. മെയിൻ ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റും വെർബിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാറ് പൊതുവെ. മെയിൻ ആയിട്ട് വെർബാണ് പോവാ. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വെർബാണ്. ഒരു സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു സെന്റൻസ് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്, വെർബ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന് കൂടെ ഏത് വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം മിസ് പറഞ്ഞാൽ കാണോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പോയാൽ മതിയല്ലോ, വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1 ആണ്. V1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബിന് 3 ഫോംസ് ഉണ്ട്, V1, V2, V3. റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടേൺ. അപ്പൊ റൈറ്റ് ആണ് V1, റോട്ട് V2, റിട്ടേൺ V3 ആണ്. സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ഹി, ഷീ, ഈസ്, എവരിബഡി ആണ്. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് I, you, we, they ആണ്. സോ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബ് പ്ലൂറൽ വെർബ് ആയിരിക്കണം. വെർബിനെ സിംഗുലറൈസ് ആക്കണം. സിംഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർബിന്റെ കൂടെ S ആഡ് ചെയ്യുക. S അല്ലെങ്കിൽ ES or IES. നമ്മുടെ വെർബ് ഏത് വേർഡ് ആണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് S ആണോ, ES ആണോ, IES ആണോ വരുന്നത് നോക്കാം. റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു S ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, വെർബ് ഉണ്ട്. ഹി റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി റീഡ്സ് എന്ന് പറയാം, ഹി റീഡ്സ് നോവൽ എന്ന് പറയാം. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയും. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾസ് with simple present tense. She dances well. Okay. She writes a letter. എല്ലാവരും പറയണം. Sings a song. Okay. എക്സാമ്പിൾസ് പോരട്ടെ, എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾസ് പറയൂ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോപ്പണായിട്ട് പറയും. I learn English. Okay. Sunrise in the east. Yeah, sunrise in the east. Next. പിന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ പറയാനും യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പറയാനും ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാംസ് പറയാനും ഇതെല്ലാം പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്, റൊട്ടീൻ എന്നും പറയും. റൊട്ടീൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. ഐ ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത്, ഐ wake up early in the morning. Okay, I woke up early in the morning. She wakes up early in the morning. I brush my teeth. I go to the office 10 a.m. at 10 a.m. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആണ്, റൊട്ടീൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ സൺറൈസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. അപ്പോ അത് പറയാനും അപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷ് ലിവ് ഇൻ ദ വാട്ടർ, അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. ഫിഷിന് വാട്ടർ അല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഫിഷസ് ലിവ് ഇൻ ദ വാട്ടർ എന്ന് പറയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം. ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് ജൂൺ 2-ാം തീയതി പറയും. അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, ശരിയാണ്, ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങളോ ചേഞ്ചസോ വരാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫിക്സഡ് ആണ്, ആ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ്, ഒരു മാറ്റവും അവിടെ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്
സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, the school opens on 2nd June എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്കൂൾ എന്തായാലും 2 തീയതി തുറക്കും. അതിൽ വേറൊരു വ്യത്യാസമോ ചേഞ്ചസോ അതൊന്നും വരില്ല. ആ ഡേറ്റിന് എന്തായാലും തുറക്കും. ഇനി നമുക്ക് the shop will inaugurate on 13th June എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. എന്താണ് 30-ാം തീയതി ഷോപ്പ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. പക്ഷെ അത് ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം അല്ലോ, ചേഞ്ച് വരാം. മനസ്സിലായോ? ചേഞ്ചസ് വരാം, കാരണം യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ചസ് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്തൊരു പരിപാടിയും എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സെന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ, അതറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. ടെൻസ് ആണ്, നമ്മൾ ടെൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാനിത് സ്പീഡിൽ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ടെൻസിനെ വയസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ്. സോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Okay. Thank you miss. Thank you, ma'am. Thank you. See you in the next class. Okay, bye. Thank you. Thank you, ma'am.